नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु एक अति अमूल्य शिक्षा माध्यम ए वीडियो को आपन को स्वागत करुच्ची। आपण यहाँ लेखिकी रखु सबु स्त्री समान नुहति किंतु किछि एमिति स्त्री अछंती जो माने निज स्वामी छड़ा एही तीन जन पुरुष मानक सहित शारीरिक संपर्क रखिया पई पूरा पागल परि सब बळे होतांती आउ समय खोजुतांती केतेबेले आम स्वामी आम पाखर दूरे जीव आउ ए तीन जनक सहित मु शारीरिक संपर्क रखिबी आउ ए माने निजको समाज आगे भल बोली प्रमाणित करने पई जना ना से केते तलकू खसी आंती आउ जो माने चरित्रहीन नारी सब नारी आज्ञा समान नुहति जो माने चरित्रहीन नारी सेई माने निज स्वामी को केबे हेले ए दुईटी जिंस को केबे हेले दियंती नहीं। गोटे होची समय गोटे होची सम्मान। परपुरुष मानक पई से बहुत समय दउथिबे बहुत समय धरी कथा होथिबे आपण जेतेबेले ताऊ लगेबे कबे मो घर लोकन सहित कथा होची मो सांग सहित कथा होची मो भौणी सहित कथा होची किंतु जेतेबेले निज स्वामी को समय दबार कथा आसीबो सेतेबेले से किछि ना किछि बहाना करिवे एवं सब बेले आपण को तुलनात्मक दृष्टि रे रखिबे कि सी एते पैसा इनकम करची तमे काहे कि इनकम करूना खाली पैसा रे तांकर मतलब रहबा आउ सम्मान केबे भी हेले आपण पाई परिबे नाही ना सी आपण को बंचिबा को देबे ना आपण को मरिबा को देबे ना आपण को धरिकी रखिबे ना आपण को जीवा पई कहिबे खाली तहगज करी मारिबे या छड़ा आउ किछि भी नाही। पुरुष मान को बहुत कष्ट हुए प्रिय दर्शक बंधु जोटा कि समाज आगे डिस्कवर हो पारुनी। जदि आजिका डेट रे सत कथा कहूँ आप देखूँ जदि गोटे झील पिलाटी को जगह को जाऊ जाऊ बाटर पड़गला मालो कौन होगा बोली कहीकि बहुत सारा लोक कांडी हुए किंतु जदि गोटे पुओ पड़ जाऊँगी ऑब्वियसली समस्ते कहे मदुआटा होती बोधे। आपड़ विश्वास करूँ कि न करूँ मु वीडियो बनैबा आगु किछि लेखे जोटा कहे सेटा को लेखे काले भूल भाल हो एते ऑडियंस माने देखुचंती एते भल पाइबा एते सारा भल पाइबा दउचंती हमर लक्षे वाला चैनल को तो रेपुटेशन अच्छी चैनल से मु लेखे स्क्रिप्ट लेखे किंतु प्रिय दर्शक बंधु आज मु पूरा संपूर्ण रूपे आपन को गोटे कथा सत कथा कहूँ आज जो कथा कहबी मु कौन सी प्रिपेरेसन हैनी कारण ये कथा गुड़ाक ना मो हृदय भितर बाहर आउ मु आशा करुच्ची आपण हृदय भितर को निश्चिंत रूपे छुई जीव आउ जदि भिडियोटी आपण को भल न लगे ताले आपण को मन इच्छा मते गाली देबे एवं वीडियो को डिसलाइक करी आपण जाई परंती किंतु जो माने वीडियो शेष पर्यंत रहिबे से माने मु 100% ग्यारंटी दउची से माने निज दाम्पत्य जीवन रे केबे भी कौन सी असुविधार सामना करबा पई पड़िबो नाही। आपण हाथ रे किछि बाली रखी देखंतु प्रिय दर्शक बंधु आपण नॉर्मल ले धरिबे भल से संपूर्ण बाली रहइबो किंतु जेतेबेले आपण से बालीटी को अति जोर रे मुठिबा पई चेष्टा करिवे मोर कहिकी सेतेबेले से बाली आपण हाथ रु खसी खसी जीवो। ठीक सेही भली भाव रे हिताई प्रिय दर्शक बंधु हमर संपर्क जेतेबेले आपण ताको जोर रे धरिबा पई चेष्टा करिवे जाबुडी धरिबा पई चेष्टा करिवे निज अख्तियार भीतर रखिबा पई चेष्टा करिवे से सेते आपण गोटे दूरे दूरे जीव। आ गोटे कथा मन रखु प्रिय दर्शक बंधु एटा को नोट डाउन करूँ एटा को लेखिक रखु कौन प्रिय दर्शक बंधु ना जितेबले आपण गोटे झील को रोकटोक करबा आरंभ करेंगे ना से झील ठारू जे झील आपण को भाव आपण होचंदी दुनिया रे तार सबुठारू बड़ शत्रु आपण रोकठोक करी केते दिन रोकठोक करिवे जमा भी ताको रोकठोक करंतु नाही जे आपण को भाग्य थिबो से आपण को निश्चिंत मिलिबो आउ जे भाग्य नथिबो से मिलिकरी भी आपण को पाखरु दूरे चली जीवो। तेणु प्रिय दर्शक बंधु यह एक अति अमूल्य एवं मार्मिक वीडियो माध्यमती आपण को जीवनर संपूर्ण गतिपथ बदल जीव आपण एक नुआ रास्तार चलने बाध्य करिबो ये वीडियोटी। तो बेसी डेरी न करी ए वीडियोटी को आमे आरंभ करिबा। प्रिय दर्शक बंधु गोटे देश रे जने राजा थिले से बहुत प्रजावत्सल राजा एमिति कि से प्रत्येक दिन राति रे निज वेशभूषा परिवर्तन करी छद्म वेश धारण करी समस्तक घरे जाई बुली आसती काले मु जो शासन करुच्ची से शासन रे प्रजा माने दुखित नाहांती तो काले तांको कष्ट अनुभव होउनी तो काले मोर कोटी कमी रही गला तो किंतु एई किछि दिन हैला से लक्ष्य करूछंती तांकर जे मुख्य मंत्री दायित्व रे अछंती तांको मन बहुत दुख अछि। राजा कहले अरे मो मंत्री को मो सेवारे खुशी करि पारुनी ए जनता जनार्दन मानको कौन सेवा करबी। मंत्री बर को एकेलार थरे डाकिले मंत्री बर सुन
ମୁଁ ଏଇ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି ତମ ମନ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଅଛି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୋତେ କହିବ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ଜମାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମର ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦୂରୀଭୂତ କରିବି। କ'ଣ ତୁମର ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଭଲ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ପ୍ରଜା ଥାନ୍ତେ, ତାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ରାଜା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତେ, କିଛି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧା ଦେଇକି ଯଦି ମୋତେ ରାଜା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ରାଜା ହସିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଯେମିତି ରାଜସଭାକୁ ଆସ ସେମିତି ତୁମେ କାଲି ରାଜସଭାକୁ ଆସ, ସେଇଠି ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସବୁଦିନ ଭଳି କାଲି ରାଜସଭାରେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏକ କଠୋର ବାଣୀ ଶୁଣେଇଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର ମନେ ରଖ, ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ମୋ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, ତୁମର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି, ଯେମିତି ଥିଲି, ଭଲରେ ଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଇଏ ଆଶା ଦେଖେଇଲେ? ଏପଟରେ ରାଜସିଂହାସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ପୁଣି ରାଜଗାଦିରେ ବସିବି, ରାଜ କରିବି, ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ରାଜଗାଦି, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାଜା ହସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର ଶୁଣ, ରାଜାଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି, ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆ କଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଥାର ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସହିତ କୌଣସି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀବର ହିସାବରେ ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ନା 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ କାହାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକା ପାଇଥାଏ? କାହାଠୁ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୋକା ପାଇଥାଏ? କେତେବେଳେ ପାଇଥାଏ? କାହିଁକି ପାଇଥାଏ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, କାହା ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାଏ? ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାପର ବାପ କିଏ? ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରୀବର ବୁଲିଲେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଲେ, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ବୁଲିକି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଶରୀର, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯେମିତି ବଜ୍ର ପରି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ରାଜାଙ୍କ କଥା। ରାଜା 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କେମିତି ଦେବି ଏ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଏକ ନଗରର ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘର। ସେଠି ଏକ ଲୋକ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହୁଛି। ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ୟାଠୁ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଲୋକଟି ମନ୍ତ୍ରୀବରକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ତୁମକୁ ହିଁ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆସ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛ, ତୁମେ ଆସ, କିଛି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କର। କିଛି ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, କିଛି ପାଣି ଦେଲେ, ସୁସ୍ଥ କରାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କୁ। ତାପରେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଇଦେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣ, ମନେ ରଖ। ରାଜା ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ମଣିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକା କିଏ ଦିଏ? ମନେ ରଖ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ମଣିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକା ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। କେମିତି କ'ଣ? ନା ଦେଖ, ପୁଣି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଥାଏ? ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଣିଷ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧୋକା ଦେଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥାଏ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏ ପରିବାରଟା ଚାଲିଛି, 10-12 ଜଣ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, 5-6 ଜଣ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ମାଛ ଦୋକାନୀ ଥିଲା। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେ ମାଛ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼। ସେ ମାଛ ଦୋକାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ସବୁବେଳେ ଆସି ସେଇଠି ଛକିକି ରୁହେ, ଲୁଚିକି ରୁହେ।
ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଛ ଝଟ୍ ସେ ପୁରା ଧରି ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ବେପାରୀର ମା ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ବେପାରୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବିଲେଇଟି ଆସୁଛି, ତୋର ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ମାଛଟିକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି, ତୁ ସେ ବିଲେଇକୁ ମାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଛ ବେପାରୀଟି କହିଲା, ମାଲୋ, କିଏ ଜାଣେ ସେ ବିଲେଇର ଭାଗ୍ୟରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବ। ମା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ, ବାବା କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ନା ମା ଶୁଣ, ସେ ବିଲେଇଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ତାର ମାଛ ଦୋକାନରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ନ ଦେଖିପାରୁ, ମୁଁ ଯାଇ ମୋ କାମ ସାରି ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସେ, ମୋ ମାଛ ନେଇ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସେ। ଭଗବାନ ତାରି ଡାକ ଶୁଣୁଥିବେ, ଯଦି ତାରି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବେ, ନେଇଯା ଗୋଟେ ମାଛ, କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛେ। ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ଦରମା ଟିକେ ଦିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ଦରମା ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉନଥିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର ହେଉଛି। ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ, ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସେ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ ଗରିବ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିଏ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କିଏ ଚିଲ୍ଲଉଛି ଦୁଃଖରେ, କିଏ ହସୁଛି ଖୁସିରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ କହୁଥାଏ, ରେ ମଣିଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବି ନା, ତୁ ତୋର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଯିବୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷ କହେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମଣିଷ ନିଜର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକା ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କାହା ଆଗରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି କହିଲା, ଶୁଣ, ମୋର କୁକୁର ଏ ଯେଉଁ ଅଧା ରୁଟି ଖାଇଥିଲା, ସେ ଅଧା ରୁଟିକି ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ନା ନା, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମନା କରି ଗଲେ କିଛି ବାଟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିବି, ତାହେଲେ ରାଜା ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ତ ବେଶ ଭଲ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ରାଜଗାଦି ମିଳିବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏ କୁକୁରର ଅଧା ରୁଟିକି ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ? ଖାଇଲେ, ତାପରେ ହସିଲେ। କିଏ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ମଣିଷ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ସମୟ ଆଗରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ପାପର ବାପ କିଏ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ସମୟ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତମ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଥିବ, କି ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ମନେ ରଖ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ମୁଁ ବି ଦିନେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୋ ମନରେ ବି ଦିନେ ଲାଳସା ଆସିଲା, ଆହୁରି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା ମୋ ମନର ଲାଳସାଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ, ଯାଅ ଏ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇକି ଆସ। ମୁଁ ଏ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ମୋ ଜୀବନଟିକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀବର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, କୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। এই କଥା ଶୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଲାଳସା କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ବେଶ୍ୟାର ଘରେ। କହିଲେ, ପାଣି ଅଛି କି? ବେଶ୍ୟାଟି ଆସିଲା, ତାକୁ ପାଣି ଦେଲା ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ଜଣକ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ଆପଣ ମୋ ହାତରୁ ଖାଇବେ? ମନ୍ତ୍ରୀବର ମନା କଲେ, ନା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ବେଶ୍ୟା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି, ଆପଣ ଖାଇବେ? ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ହଁ 5ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ତା ଛଡ଼ା ଆକୁ ଦେଖୁଛି କି, ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ
ସେ ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ପାପର ବାପ, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପରେ ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲେ ରାଜା। ମନେ ରଖ, ପାପର ବାପ ହେଉଛି ଲୋଭ। ପାପର ବାପ ହେଉଛି ଲୋଭ। କେମିତି ନା, ତୁମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଖାଇଲ। କେମିତି କ'ଣ? ଲୋଭ କରିକି। ଲୋଭ କଲ ବୋଲି ତୁମେ ଯାହାକୁ ପାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ସେଇ ତମ ହିସାବରେ ସେଇ କାମଟିକୁ କଲ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ଅତି ଗୂଢ଼ ମାର୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ନିରାଶ କରିବି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଆସିଛି ଏକା, ଯିବ ଏକା। ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଜଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମୋର କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ସହିତ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିବ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି। ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁନଥିବେ, କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବ। ଆଉ ନିଜ ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି। ସେଇଭଳି ମହାନ ନାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର 100 କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତିଳ ତିଳ କରି ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିଠାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରୁଷ ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ, ସେଇମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଏଇ 3 ଜଣ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଗଳ ପରି ହେଉଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠିକି ଯାଉନା, ଆମେ ସ୍ୱାମୀର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ସହିତ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିଠାରୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମୋର ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ ଏ ସାନ ଭାଇ ରଞ୍ଜିତକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।